2절에서 51절. Matthew chapter 24, verse 32 to 51. 장 32절에서 51절까지 읽어드리겠습니다. 무화과 나무의 비유를 배우라. 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 노아의 때와 같이 인자의 맘도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 맘도 이와 같으리라. 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 맷돌질을 하고 있으며 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이인지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않는 때에 인자가 오리라. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집 사람들을 맡아 나눌 자가 누구냐. 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않아 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 아멘. 오늘부터 수학까지 1절씩 읽어주시겠습니다. Now in this lesson from the fig tree, as soon as its twigs get tender and its leaves come out, you will know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right after the end. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Therefore keep watch, because you do not know on that one day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of the Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is faithful and a servant the master has put in charge the servant in the house to give them their food at all times? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant is wicked and says to himself, my master is staying away all the time. And he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The servant will come on a day when he does not expect him, and an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where they will be weak and gnashing teeth. 아멘. 감사합니다. 우리가 계속 나누고 있는 말씀이 이제 예수님께서 십자가에 돌아가시기 바로 전에 말씀드려요. 굉장히 중요한 예수님께서 정말 마음을 담아서 해주셨던 말씀들이에요. 그 중에서 지난주에 이어서 계속 해주시는 그 제자들에게 해주시는 말씀. 이 말씀이 어떻게 연결이 되었었죠? 성전을 나오셔서 성전을 바라보시면서 이 성전이 다 무너질 거야. 돌 위에 돌 하나도 없이 무너질 거야. 라고 예수님께서 말씀을 하시자 제자들이 이제 조금 멀리 떨어져서 언제 그런 일이 있겠습니까? 그러면 어떤 징조가 있겠습니까? 라는 질문에 대해서 예수님께서 쭉 이어서 말씀해 주시는 거예요. 지난주에 우리가 말씀 나눴던 것처럼 어떤 징조가 있을 거라고 말씀하셨죠? 어떤 사인이 있다고 말씀을 하셨죠? 사람들이 많이 미혹할 거야. 사람들의 미혹을 주의하라 라고 말씀을 하시면서 사람들이 미혹할 거야. 미혹이라는 게 뭐예요? 꼬시는 거예요. 뭘 꼬시는 거죠? 그냥 쉽게 말씀을 드리면
예수님의 그 길을 따라 살아내는 것에 대하여서 다른 길로 갈도록, 그 길을 가지 못하도록, 좀 더 쉽게 말씀을 드리면 예수님을 믿지 못하도록, 하나님을 믿지 못하도록, 그냥 적당히 신앙생활 하도록, 그런 일들을, 그런 사람들로부터 미혹을 당할 거야. 그리고 조금 더 크게 확장하여서 요한계시록까지 연결을 시켜보면 많은 사람들이 미혹으로 인하여서 믿음에 이르지 못한다고 말씀을 하고 있어요. 미혹이라는 건 작게는 주변 사람들이 예수님을 믿지 못하게 하는 것도 있지만, 크게는 사람들이 예수님보다 더 큰 어떤 것들을 우상으로 섬기게 하는 그런 일들까지도 다 포함이 되는 말씀이에요. 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하실 거예요? 미혹되지 않기 위해서 예수님을 바라보라고 말씀하신 거예요. 예수님만 바라보라고 말씀하신 거예요. 그리고 또 어떤 사인들이 있을 거라고 말씀하셨죠. 난리와 난리의 소문이 있을 것이고, 민족이 민족을, 나라를 서로 싸움이 일어날 거야. 전쟁과 같은 일이 일어날 거야. 기근과 지진도 일어날 거야. 이것들보다 더 큰 엄청난, 이것은 시작에 불과한 엄청난 큰 환란이 있을 거야. 근데 결론적으로 해주시는 말씀이 뭐예요? 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 이 땅 가운데 올 거야 라는 말씀이에요. 우리가 생각해야 될 말씀은 뭐냐면, 자, 이런 일들이 있어, 이런 일들이 있어. 자, 난리가 있고, 민족이 민족을, 나라가 나라를 막 싸우고도 하는 전쟁들이 있을 거고, 기근과 지진이 엄청나게 많이 일어날까? 아니, 이것보다 엄청난 큰 환란들이 있을 거야. 이것에 집중하는 것이 아니라 예수님은 뭐에 집중하라는 거예요? 인자가 올 것이라는 것에 대해서 집중하라는 거예요. 그래서 결론적으로 해주시는 말씀이 뭐예요? 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라요. 끝까지 견디는 자는 어떤 자예요? 예수님이 인자가 다시 오실 것을 굳건하게 믿고 지키며 살아가는 자가 끝까지 견딜 수 있는 믿음의 소유자라는 거예요. 그래서 우리에게 당부하시는 말씀이 뭐예요? 끝까지 견디고 지키기 위해서 내가 올 것을 믿으라는 거예요. 예수님이 다시 오실 것을 믿고 살아가라는 거예요. 그 말씀에 이어서 오늘 이어서 해주시는 말씀이요. 오늘 하시는 말씀이 뭐예요? 무화과 나무의 비유를 배워라. 무화과 나무, 피그트리. 피그트리가 우리가 뭐 지는 못하는 나무지만, 그 나무가 열매를 연하여지고 잎사귀를 내면서 여름이 가까운 것을 알려주는 그런 나무라고 해요. 이스라엘 지방에서는 특별히 무화과 나무가 굉장히 많은데, 이 무화과 나무가 여름을 알려주는 그런 나무라고 해요. 시와 때를 알려주는 그런 나무라는 거죠. 즉 다시 말해서 이 무화과 나무가 그렇게 알려주듯이, 이런 내가 알려준 모든 일들이 일어나는 것을 볼 때에 너희들이 뭐요? 인자가 가까이 온 것을 알라는. 예수님 이후에 2000년의 시간이 흐르고 있어요. 2000년보다 훨씬 지금 시간이 많이 지나고 있는데, 예수님은 여전히 이 메시지를 저와 여러분들에게 주고 있어요. 많은 일들이 있잖아요. 난리들이 있잖아요. 전쟁과 기근과 지진이 막 일어나고 있잖아요. 그리스도인들이 박해받는 일들이 여기저기서 많이 일어나고 있잖아요. 내가 그리스도라고 하면서 여기저기서 막 사람들이 일어나서 나를 믿어, 나를 믿으면 천국에 갈 수 있어 하는 사람들이 많이 일어나잖아요. 그 사람들을 따라가는 사람들이 많이 늘어나고 있잖아요. 2000년 동안 그 일이 계속해서 반복되고 있어요. 그래서 예수님은 계속해서 말씀해 주시는 거예요. 이런 일들이 있을 거야. 이런 일들이 있을 거야. 중요한 것은 뭐냐면, 내가 진짜 오는 날이 그 날이 있으니 그 날을 끝까지 인내하며 지키라는 거야. 그 날을 있다라는 것을 믿고 끝까지 견디고 지키라는 거야. 35절 말씀 보세요. 35절 말씀 정말 예수님께서 그 도장 확 찍어주시는 말씀과 같은 거예요.
천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 무슨 말씀이에요? 예수님은 하나님이세요? 하나님께서 뭐라고 말씀하시는 거예요? 내 말은 없어지지 않아. 이전에 무슨 말씀해 주셨는데요? 이러이러한 일들이 있을 거야. 그렇지만 그 끝에는 인자가 올 거야 라는 것을 알려주시는 거예요. 예수님께서 정말 너무나도 명백하게 해주시는 말씀이에요. 예수님의 이름을 걸고 예수님의 그 영광을 걸고 해주시는 말씀이에요. 천지가 없어질지라도, 천지가 뭐예요? 이 지구가 없어지더라도, 아니 이 우주가 없어질지라도 내 말은 영원할 거야. 그러니 내 말을 믿으라는 거야. 예수님께서 해주신 말씀입니다. 예수님의 해주신 말씀이 뭐예요? 세상 사람들이 집중하고 믿지 못하는 자들이 집중하는 말씀은 뭐예요? 이러이러한 일들이 있어. 이거 너무 어려워. 사는 게 너무 어려워. 아니요. 예수님께서 해주신 말씀의 집중은 뭐예요? 내가 다시 올 거야. 내가 다시 올 거야. 그런데 중요한 건 우리가 답답해하는 부분이에요. 36절 말씀에 뭐라고 예수님께서 말씀하시냐면 verse 36 그러나 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 제일 답답한 말씀이 이 성경 말씀 때문에 사람들이 너무너무 힘들어요. 제자들도 이 질문을 했잖아요. 언제 그런 일들이 있겠습니까? 라고 질문을 했는데 그 질문이 여전히 우리에게도 같은 질문으로 있는 거예요. 알지 못한다는 알지 못한다. 아무도 모르는데 하늘의 천사들도 모르고 심지어 누구도 모른대요? 예수님도 모른대요. 누구만 아신다고요? 하나님 아버지만 아신다고. 하나님만 아버지만 그 결정을 내리시고 기다리고 계시는 거예요. 근데 그 상황이 어떤 상황이라고 예수님께서 말씀해 주시면 노아의 때와 같은 거예요. 노아의 때가 어떤 때였어요? 노아의 때를 한번 쭉 살펴보면 노아의 때가 어떤 때였나요? 사람들이요 너무 잘 살았어요. 먹고 마시고 장가들고 너무 풍요로운 삶 가운데 살았어요. 걱정거리가 없이 살았어요. 그냥 하고 싶은 대로 살았어요. 그래서 그 사람들은 누구를 몰랐어요? 누구를 잊어버렸어요? 하나님을 잊어버렸어요. 너무 편하게 사니까. 아무 자극도 없으니까. 아무 힘듦도 없으니까 그냥 하나님을 잊어버리고 하나님 없이도 우리 이렇게 편하게 사네 하면서 먹고 마시고 장가들고 그렇게 살았던 거예요. 근데 창세기 말씀에 보면 노아라는 한 사람은 굉장히 특이하게 하나님께서 표현하고 계세요. 노아라는 사람 어떤 사람이에요? 하나님께 은혜를 입은 자였더라. 그 이후에 우리 이야기 너무 잘 알고 있잖아요. 노아의 방주를 통하여서 노아의 가족들이 구원을 받고 노아를 통해서 또 동물들이 또 새롭게 생명들을 막 낳고 해서 이 지구에 이런 일들이 생겨났다. 구원은 누구로부터 시작된다는 것을 알려주시는 거예요? 하나님으로부터 시작된다는 것을 알려주시는 거예요. 노아가 뭐 특별했어요? 노아가 뭐 대단한 사람이 아니요. 하나님께 은혜를 입었기에 당대의 의인이라는 칭함을 받은 거예요. 은혜를 입은 자가 어떻게 된다는 거예요? 구원을 입는다라는 거예요. 그런데 마지막 때는 어떤 거예요? 노아와 같이 하나님의 은혜를 입은 자 이외의 모든 사람들은 어떻게 산다고요? 먹고 마시고 장가들고 평안하게 여기가 좋사오니 여기가 너무너무 평안하오니 여기서 살게 해주십소라면서 그렇게 산다라는 거예요. 그런데 40절 41절 말씀에 보니까 두 사람이 밭을 갈다가 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당한대요. 40이니까 맷돌질을 하다가 한 사람은 구원을 받고 한 사람은 구원을 받지 못한다. 갑작스럽게 임한다는 거예요.
심판은 하나님 예수님의 임하심을 통해서 심판은 갑작스럽게 임한다라는 거예요. 같은 공간에 있을지라도 같은 곳에 있을지라도 같이 그렇게 먹고 살지라도 한순간에 천국과 지옥으로 나뉘어질 수 있다라는 말씀을 해주시는 거예요. 그래서 결론적으로 예수님께서 해주시는 말씀이 뭐냐면 42절과 44절 말씀에 해주시는 말씀이에요. 그러므로 therefore 깨어 있으라. 44절 말씀에 뭐라고 했어요? 이러므로 너희도 준비하고 있으라라는 거예요. 왜요? 왜 깨어 있어야 돼? 왜 준비하고 있어야 되는 거죠? 그 뒤에 예수님께서 너무나도 명확하게 말씀해 주시죠. 도둑이 언제 들지 알면 집주인이 다 준비하고 있다가 도둑 못 들어오게 할 거야. 이것처럼 우리가 그때를 너무나도 명확하게 알고 있으면 우리가 깨어 있을 필요가 없는 거야. 그때 일어나면 되거든. 조금 준비성이 좀 철저한 사람 한두 시간 전에 일어나서 준비하고 있으면 되거든. 그런데 그때를 알지 못하기 때문에 깨어 있어야 되는 거야. 그런데 깨어 있는 것뿐만 아니라 그 다음에 뭐라고 말씀하시면 준비하고 있어요. 준비를 하고 있어요. 그 준비는 무엇인지 45절부터 쭉 말씀해 주세요. 준비한다는 게 뭘까? 우리 궁금하잖아요. 자, 예수님께서 말씀하셨고 하나님께서 정하셨으니 그때를 알지 못해. 인자가 다시 오시는 거, 예수님께서 다시 오시는 그날은 우리는 알지 못해. 이것까지 우리가 하나님을 알려주세요 할 수가 없어. 왜? 하나님이 딱 정하셨고 그냥 너희들에게 알려주지 않을 거야. 왜? 너희들이 네 맘대로 살 걸 너무나도 잘 알고 있기 때문에 이것을 알려주지 않고 깨어있고 준비하고 있을 이 메시지를 계속 너희들에게 줄 거야. 그럼 여기까지 됐을 때 우리가 무엇을 준비해야 되죠? 라는 질문을 해야 되는 거예요. 어떻게 준비해야 되죠? 라는 것을 질문해야 되는 거예요. 어떻게 준비해야 돼요? 예수님께서 말씀해 주세요. 45절, 46절 말씀 핵심의 말씀이에요. 준비의 핵심의 말씀이에요. 어떤 준비를 하냐면 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 노인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리라. 준비가 뭐라는 거예요? 예수님의 종으로서 충성된 종으로서 지혜 있는 종으로서 예수님께서 우리에게 맡겨주신 예수님께서 그 종에게 맡겨주신 일을 충성되이 성실하게 행하면서 살아가는 거예요. 그러면 예수님이 우리에게 맡겨주신 일이 뭐예요? 45절 뒷말씀이 나와요. 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠주는 거예요. 이 양식이 뭐예요? 양식이? 말씀이에요. 복음이에요. 이 양식이 뭐예요? 이스라엘 백성들이 광야 생활 가운데 에브리데이 먹었던 그 만나예요. 하나님의 말씀이에요. 이 말씀을 어떻게 해요? 나눠주래요. 자, 그래서 나눠준다는 것이 아주 그냥 딱 사전적으로 그냥 딱 표면적으로 보여주시는 말씀처럼 자, 천국이 가까웠습니다. 예수님을 믿어야 천국입니다. 예수님을 믿지 않으면 지옥에 갑니다. 이것도 굉장히 중요한 메시지지만 중요한 건 뭐예요? 하나님의 말씀은 어떻게 전해지는 거예요? 한 손에는 뭐예요? 말씀. 한 손에는 뭐예요? 빵이에요. 선교사들에게 항상 주어지는 메시지예요. 잘 생각해 보세요. 한 손에는 말씀을 들고 한 손에는 빵을 들고 간대요. 무슨 말씀일까요? 복음, 하나님의 말씀인 이 성경, 하나님의 말씀, 너무너무 중요한 이 핵심을 가지고 한 손에는 빵을 들고 가 그들에게 필요한 것들을 주는 거예요. 한 손에는 말씀을 들고 말씀을 전해주고 한 손에는 빵을 들고 빵을 전해주는 거예요. 이의 이야기로 전하면 사람들에게 뭘 주는 거예요? 하나님의 말씀과 더불어 그들의 필요를 채워주는 거예요. 이것이 우리가 해야 될 일인 거예요. 하나님이 우리에게 준비하라. 예수님께서 우리에게
준비하라라고 해주신 말씀. 이 말씀을 조금 더 구체적으로 해주시는 말씀을 한번 찾아보려고 해요. 베드로전서 챕터 4 한번 볼까요? 베드로전서 4장 7절에서 11절 볼게요. 1 Peter chapter 4 verse 7 through 11. 1 Peter chapter 4 verse 7 through 11. 베드로전서 4장 7절에서 11절. 베드로가 이 말씀을 들었을 거 아니에요. 그리고 이 말씀이 그때 당시에는 안 와닿았겠지만 이제 사도로서 정식으로 정말 성령의 인치심을 받고 사도로서 사역을 하면서 마지막 때를 어떻게 준비해야 되는지를 베드로가 알려주는 다른 말씀들도 있는데 오늘은 베드로 전서 말씀만 볼게요. 베드로 전서 4장 7절에 11절 말씀이에요. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희도 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 이게 누구 말씀을 그대로 인용한 거예요? 예수 그리스도의 말씀을 그대로 인용한. 마지막이 가까웠다. 그러니 너희도 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘. 여기서 무엇을 하라고 베드로가 권면하고 있는. 첫 번째로는 뭐라고 권면하고 있어요? 기도하래요. 기도하래요. 7절 말씀이 뭐예요? 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 기도하라. 왜 기도하라고 말씀하셨을까요? 왜? 기도가 뭔데 도대체? 기도가 뭔지에 대해서 우리가 함께 말씀을 나눴어요. 기도가 뭐예요? 하나님과 소통하는 거예요. 내 뜻을 알고 내 뜻을 하나님께 전하고 하나님의 그 다스림 속에 나를 집어넣는 거, 이것이 기도예요. 물론 우리의 요구들을 막 하나님 앞에 얘기하는 것도 기도가 되지만 그 기도를 통해서 하나님께서 궁극적으로 알려주시는 기도의 데피니션은 뭐냐면 하나님의 뜻이 나를 통하여서 점철되는 것, 그의 나라와 그의 의를 구하여 내가 하나님의 다스림을 받는 것, 이것이 기도예요. 그래서 베드로는 이렇게 얘기하는 거예요. 근신하여서 기도하라. 네가 하나님의 다스림을 받으라는 거예요. 예수 그리스도 안으로 들어가라는 거예요. 그리스도 안에 거하라는 거예요. 이것이 기도예요. 근신하여서 기도하라는 거예요. 두 번째 하라고 권면하는 게 뭐예요? 8절 말씀에 사랑하네. 사랑하네. 사랑은 허다한 죄를 덮는데요. 무슨 죄인데요? 대표적으로 알고 있는 죄잖아요. 너무너무 가슴 깊이 새겨져 있는 말씀. 사랑하래. 베드로가 어떤 사람이었기에? 허다한 그 허물을 덮어주는 그 사랑을 받은 자이기에. 베드로가 이렇게 얘기하는 거야. 사랑하래. 사랑은 누구의 속성인데? 하나님의 속성이기 때문에. 하나님은 사랑이시라. 하나님이 사랑 때문에 이 사랑으로 다른 이들을 사랑하라는 거야. 더 말해도 정말 너무 부족한 말. 사랑하라. 예수님의 대명령이 뭐예요? 하나님을 사랑하고 이웃 사랑하라. 사랑하라. 세 번째로 주시는 말씀이 뭐래요? 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하래요. 봉사하래요. 이것이 뭐예요? 섬김이에요. serving이에요. 예수님께서 마지막 만찬 때 제자들에게 보여주신 모습이에요. serving이에요. 섬김이에요. 그래서
이 일을 할 때에 11절 말씀에 해주시는 말씀 뭐냐면 이 일들을 할 때에 기도하고 사랑하고 섬기는 것, 대접하고 봉사하는 이 일을 할 때에 누구의 이름으로 하라는 거야? 하나님의 이름으로 하라는 거야. 그래야 하나님의 영광을 가르치지 않아요. 굉장히 중요한 말씀이에요. 말씀을 좀 정리를 해볼게요. 예수님께서 제자들에게 이렇게 해주신 말씀이에요. 마지막 때가 있을까? 아니, 지금이 마지막 때야. 굉장히 갑자기 뭘 해야 될 것 같고 어떻게 해야 될 것 같고 이런 상황이 발생했을 때 예수님께서 해주신 말씀이에요. 그때와 그 시간을 알지 못해. 심지어 나조차도 알지 못해. 그러니 뭐 하라고요? 깨어 준비하래요. 그 날을 알지 못하니 깨어 있으라는 건 너무나도 당연한 말씀이죠. 더불어서 준비하래요. 어떻게 준비해야 되는데요? 착하고 충성된 것처럼 주인의 마음을 잘 읽어 종의 모습으로 살아가라는 거예요. 주인이 뭘 원하는데요? 예수님께서 뭘 원하신다고 오늘 본문 말씀에 기록하고 계시죠? 착하고 충성된 지혜로운 종에게 뭘 요구한대요? 때를 따라서 사람들에게 양식을 나눠주는 거예요. 그 양식을 나눠주는 것은 어떻게 하는 건데요? 베드로 전서에서 말씀해 주신 것처럼 기도하는 거예요. 사랑하는 거예요. 그리고 섬기는 거예요. 이 일들이 교회에서 일어나야 정말 하나님께서 너무너무 사랑하시는 교회에서 일어나는 정말 너무 당연한 보편적인 일이 돼야 되는 거예요. 이것이 교회예요. 이것이 아름다운 교회의 모습이에요. 이것이 우리 주님교회의 모습을 너무너무 소망하고 또 소망해요. 깨어 준비하고 있으라라는 예수님의 말씀을 따라서 우리도 깨어 준비하는 그런 자들이 되어지길 원해요. 뭐라고 말씀하셨기에? 예수님이 다시 오실 것이라 너무나도 명백하게 말씀하셨기 때문에. 그러면 우리는 어떻게 살아야 돼요? 깨어 준비해야 되는데 깨어 준비하는 게 어떤 삶이에요? 기도하며 사랑하며 섬기며 살아가는 삶이에요. 이것이 예수님께서 우리에게 일러주신 말씀이에요. 다음 주부터 또 말씀이 계속 이어지는 말씀이에요. 마태복음 24장 말씀을 다시 한번 돌아가시면 그 다음 절 말씀에 보면 열처녀의 비유라는 말씀이 나오고 달란트 비유가 나오고 마지막에 예수님께서 오셨을 때 어떠한 사람들과의 반응, 사람들과의 그 대화 속에서 해주시는 말씀이 있어요. 이 말씀이 쭉 연결되어지는 말씀인데 준비를 어떻게 해야 되는지에 대해서 알려주시는 말씀을 좀 더 다음 주와 그 다음 주에 이어서 한 3주 정도 걸쳐서 말씀을 같이 나누려고 합니다. 준비하고 있으라. 왜요? 예수님께서는 다시 오실 것이기 때문에 그날을 준비하는 자들은 어떻게 있어요? 깨어 준비하면서 살아가는 거예요. 이 깨어서 준비한다는 게 무슨 말씀이죠? 기도하며 사랑하며 섬기며 살아가는 거예요. 이런 삶이라는 것을 하시면서 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지를 감사를 드립니다. 예수님께서 다시 오실 그 날이 있다라는 것을 분명하게 알려주셨습니다. 그리고 또 한 가지는 그때와 그 시간은 우리가 알지 못한다. 심지어 예수 그리스도도 알지 못하다라고 알려주시면서 우리에게 깨어 준비하고 있으라 말씀하십니다. 주님, 우리가 깨어 준비하는 자들로 살아갈 수 있도록 인도하시고 예수님께서 원하시는 것처럼 하나님께서 원하시는 것처럼 충성되이 지혜롭게 주님의 일을 하며 살아가기를 간절히 소망합니다. 때를 따라 양식을 나누는
때를 따라 주님의 귀한 일을 감당하는 그런 삶을 살기를 간절히 소망합니다. 근신하여 기도하며 정말 서로를 사랑하며 정말 서로를 섬기며 봉사하는 우리의 삶이 되어지길 간절히 소망합니다. 우리의 삶이 그렇게 되어지길 간절히 소망합니다. 자연스러운 삶이 되어지기를 간절히 소망합니다. 주님께서 우리를 다스려 주시면 그 일이 가능하다는 것을 알고 있사오니 주님 우리를 온전히 다스려 주시옵소서. 그리하여서 그런 삶이